Structure of tetracycline. Tetracycline is an antibiotic drug. Antibiotic drug. It is a antibacterial spectrum. Antibacterial spectrum. There are also tetracycline, broad spectrum antibiotic. Tetracycline is a broad spectrum antibiotic. So, in addition to the antibacterial activity, antibacterial activity against number of gram positive and gram negative organisms. They also inhibit the growth of certain fungicides. So tetracycline is a broad spectrum antibiotic. In addition to the antibacterial activity against a number of gram positive and gram negative organisms. అంటే టెట్రాసైక్లిన్ అనేది గ్రామ్ పాజిటివ్ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ మీద కానీ గ్రామ్ నెగిటివ్ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ మీద కానీ వాటికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా దే ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఫంగిసైడ్స్ యొక్క గ్రోత్ పెరగకుండా కూడా టెట్రాసైక్లిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో టెట్రాసైక్లిన్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. అయితే టెట్రాసైక్లిన్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. గ్రూప్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్ గా చెప్తారు. టెట్రాసైక్లిన్ లో డాక్సిసైక్లిన్, గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్సిసైక్లిన్ అండ్ ఆక్సీ tetracycline and chloro tetracycline, minocycline. So all these drugs are called group of tetracyclines గా చెప్పడం జరుగుతుంది. Doxycycline, oxytetracycline and also chlorotetracycline, minocycline, ఇవన్నీ కూడా టెట్రాసైక్లిన్ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే టెట్రాసైక్లిన్ యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అనేది ఇట్స్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా C22H24N2O8. సో టెట్రాసైక్లిన్
alkyl formula C22H24N2O8. So what is the structure? So structure ఏ విధంగా ఉంటుంది? Tetracycline. Tetra means 4. Cycline. Cycline means cyclic rings. Cyclic rings. So first tetracycline, it is a derivative of naphthalene derivative, and it is made up by 4 partially unsaturated cyclohexane rings. Cyclohexane rings. So tetra means 4, cycline, cyclic rings. So first you draw the 4 cyclic rings. One, so 2, and the third cyclic ring, and the 4th cyclic ring. Fourth cyclic. So A, B, C, D గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. First draw the 4 cyclic rings. So here 4 cyclic rings in this position attached oxygen, or in this position attached alcohol group, in this position attached oxygen, also in this position attached alcohol group. You have easily mind, first you draw the 4 cyclic rings and alternately arranged the double bond O and alcohol group, and also alternative double bond O alcohol and double bond O alcohol. Alternative, you have easily minding in alternative arranged attached these groups, and the double bond O alcohol group and the double bond O alcohol groups. And in this position attached CO NH2 amide group. CONH2 amide group అనేది ఇక్కడ అటాచ్ చేయ ఉంటుంది. సో గివ్ ద నంబరింగ్ as a priority, go to this way. So 1, 2, third position, the 4th position, 5th position, next 6th position, 7th corner, 8th corner, 9th corner, 10th corner, of course 11th corner, 12th corner. So give the numbering of according to priority rules. So in this way here, so unsaturation in this position, unsaturation present, for also here unsaturation present, here also unsaturation present, here in this case here also unsaturation present, and there also unsaturation double bond present. Here in this position alcohol group attached, here in this position dimethyl amino group present, dimethyl amino group present. Of course here hydrogen is there, here also attached R2, here also attached hydrogen. Here in this position methyl group attached, in this position hydrogen attached, here in this position attached R1. So here in this way here fused state. So fused state, this position 4, the fused state you assume that 4A, and the fused state 5, so this is a 5A position, you assume that 6 corners, 6A corner, so this is the 10th corner, this is fused state 10A, this is 11th corner, fused state 11A, the 12th corner, fused state 12A. So tally the valency. Here also 1, 2, 3. So here hydrogen is there, and in this case also alcohol group is there. Here alcohol group OH
and the another position here also hydrogen is there, hydrogen, and remaining portion 2, 3, 4 it is satisfied. In this position satisfied. So structure in first position, so this is a keto group. So double bond RCOR. So this is keto group. The amide group. Here alcohol group. Here in this position dimethyl amino group. Of course here in this methyl group arranged. So here 4 cyclic rings. It is fused the 4 cyclic rings tetracycline structure. So initially here keto group, first position keto group is there, and the 11th position goda keto group is there. This is also alcohol groups, amide groups, dimethyl amino group, So tetracycline యొక్క యాక్టివిటీ బట్టి గ్రూప్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్ బట్టి R1 R2 అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అన్నమాట. టెట్రాసైక్లిన్ లో డాక్సిసైక్లిన్, ఆక్సి టెట్రాసైక్లిన్, క్లోరో టెట్రాసైక్లిన్ ఈ విధంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా టెట్రాసైక్లిన్ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో యాక్టివిటీ అనేది ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్ R1 R2 అనేది మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇన్ జనరల్ టెట్రాసైక్లిన్ కి అయితే R1 H గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది, R2 H గా, R2 కూడా H గా పరిగణించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి R1 R2 H గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే స్ట్రక్చర్ ని బట్టి ఇక్కడ మనకి ఇందాక చెప్పుకున్న ఫార్ములాలో C22H24 N2O8. So C22 tetracycline, here carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So here 19 and 19 to 21, another 22. In case of tetracycline, here also ఇక్కడ మనకి C22 అనేది ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. అలాగే హైడ్రోజన్ కూడా మనం టాలీ చేసుకుంటే స్ట్రక్చర్ లో H24 అనేది టాలీ అవుతుంది. నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి N2. OH చూస్తే మనకి ఆక్సిజన్ 8 ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూస్తే 1, 2, అదే విధంగా ఇక్కడ 2, నెక్స్ట్ 3, 4, 5, 6, 7. I think here మనకి ఆక్సిజన్ అనేవి 8 అనేవి టాలీ చేయడం జరుగుతుంది. క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మనకి అమైడ్ లో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఫస్ట్ 1, 2, 3. నెక్స్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ 3 తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇందులో ఈ స్ట్రక్చర్ లో 3 తర్వాత ఇది OH గా తీసుకోవడం మనం OH. సో అగైన్ కౌంట్ ద ఆక్సిజన్స్. సో 1, 2, 3, నెక్స్ట్ 4, 5, 6, 7, 8, O8. So it is satisfied the molecular structure. Satisfied అయిపోతుంది. So in this case carbon positions అంటే carbon number and group present, ఏ విధంగా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, గ్రూప్స్ present. Here in this case position 1 and 11 keto group అంటే కార్బన్ నెంబర్ 1వ పొజిషన్ లో 11వ పొజిషన్ లో మనకి కీటో గ్రూప్స్ అనేవి ఉన్నాయి, కీటో గ్రూప్స్. అండ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో అమైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్. కార్బన్ పొజిషన్ అమైడ్ CONH2 అమైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది, అమైడ్. అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో డైమిథైల్ ఎమినో గ్రూప్ ఉంది, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో. సో అక్కడ మనకి డైమిథైల్ ఎమినో గ్రూప్ ఉంది, దీన్ని డైమిథైల్
ఎమినో గ్రూప్, డైమిథైల్ ఎమినో గ్రూప్. అండ్ నెక్స్ట్ 6th పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. 6th పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. మిథైల్ గ్రూప్. అండ్ ఎనదర్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్, OH గ్రూప్స్ కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్ అనేవి మనకి 3rd పొజిషన్ లో ఉంది. 3 అండ్ ఆల్సో 6th పొజిషన్ లో ఆల్కహాల్ ఉంది. 6th పొజిషన్ లో ఆల్కహాల్. నెక్స్ట్ 10th పొజిషన్ లో కూడా ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది. నెక్స్ట్ 12th పొజిషన్ లో ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది. అండ్ 12th A లో కూడా ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది. అండ్ 12th A కూడా మనకి OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. OH గ్రూప్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అన్సాచురేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నదని అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే అన్సాచురేషన్ C2C3 డబుల్ బాండ్స్ అనేవి మనకి C2C3. సో C2C3 దగ్గర అన్సాచురేషన్ ఉంది. అండ్ 11A 12 దగ్గర కూడా ఉంది. అండ్ 11A అండ్ 12 దగ్గర కూడా మనకి అన్సాచురేషన్ అనేది అసంతృప్తులు అనేది మనకి ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇన్ కేస్ టెట్రాసైక్లిన్ లో మనకి R1 is equal to R2 is equal to R1 ఇక్కడ H, R2 దగ్గర కూడా H అయితేనే మనకి టెట్రాసైక్లిన్ అనేది లభిస్తుంది. అలా కాకుండా క్లోరో టెట్రాసైక్లిన్ అయితే మనకి R1 పొజిషన్ లో క్లోరిన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. క్లోరైడ్ టెట్రాసైక్లిన్ కి R1 పొజిషన్ లో క్లోరిన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. R2 పొజిషన్ లో హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. R2 పొజిషన్ లో హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఆక్సీ టెట్రాసైక్లిన్. లో అయితే R1 దగ్గర H ఉంటుంది. R1 దగ్గర హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో R2 పొజిషన్ దగ్గర OH అటాచ్ అయి ఉంటుంది. R2 పొజిషన్ దగ్గర OH అటాచ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి టెట్రాసైక్లిన్ యొక్క స్వరూపం నిర్మాణం చూసుకుంటే 4 సైక్లిక్ రింగ్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ లో 4 రింగులు అనేవి ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ లో కండెన్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ పొజిషన్ లోను 11th పొజిషన్ లోను ఇక్కడ మనకి కీటో గ్రూప్స్ అనేవి చూడడం జరుగుతుంది. 2nd పొజిషన్ లో ఎమైడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. 4th పొజిషన్ లో డైమిథైల్ ఎమినో గ్రూప్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్ 6th పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. R1 R2 అనేది టెట్రాసైక్లిన్ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్ బట్టి R1 R2 అనేది మారడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ జనరల్ గా అయితే టెట్రాసైక్లిన్ R1 R2 ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ఉంటే టెట్రాసైక్లిన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. క్లోరో టెట్రాసైక్లిన్ అయితే ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ R2 దగ్గర హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. సో ఆక్సీ టెట్రాసైక్లిన్ అయితే R1 దగ్గర హైడ్రోజన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. R2 దగ్గర OH తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనకి టెట్రాసైక్లిన్ యొక్క R1 R2 అనేది అక్కడ మన టెట్రాసైక్లిన్ గ్రూప్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ యూజెస్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్? టెట్రాసైక్లిన్ యొక్క యూజెస్ అని చూసుకుంటే ఇందాక చెప్పడం జరిగింది. టెట్రాసైక్లిన్ is antibiotic drug and also it will act as antibacterial activities. So tetracycline drug is very effective against the diseases produced by
diseases produced by gram positive and gram negative bacteria such as gram positive gram negative bacteria like that eటువంటి spirochetes and rickets and Q fever and other respiratory tracts and other urinary tract infections and skin diseases and whooping cough కోరింత దగ్గు. కాబట్టి టెట్రాసైక్లిన్ అనేది వెరీ ఎఫెక్టివ్ యాంటీబయాటిక్ డ్రగ్ కాబట్టి టెట్రాసైక్లిన్ డ్రగ్ ఇస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. సో యాంటీబ్యాక్టీరియల్ అగైన్స్ట్ ద డిసీజెస్. సో ఏవైతే యాంటీబ్యాక్టీరియల్కి వ్యతిరేకంగా ఈ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ డ్రగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, గ్రామ్ పాజిటివ్ కానీ గ్రామ్ నెగిటివ్ కానీ. అంటే గ్రామ్ పాజిటివ్ వల్ల కానీ గ్రామ్ నెగిటివ్ డ్రగ్ యొక్క డిసీజ్ దీనివల్ల వచ్చే స్పైరోకైటిస్, రికెట్స్, క్యూ ఫీవర్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, స్కిన్ డిసీజెస్, వూఫింగ్ క్రాఫ్ అంటే కోరింత ఇటువంటి వాటి కూడా మనకి టెట్రాసైక్లిన్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి టెట్రాసైక్లిన్ అనేది బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ డ్రగ్. దీని యొక్క యూజ్ అనేది యూటిలిటీస్ అనేది ఈ విధంగా వాడుకోవడం జరుగుతుంది.